بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا الصلی ارأیت ان کان علی الہدی او امرا بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی ان لم یعلم بأن اللہ برأ کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع زبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرسٹکس کے بارے میں دیکھا۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے ازواج کے بارے میں یعنی کہ ان کے وائفز کے بارے میں جانیں گے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی بات آتی ہے تو کئی سارے سوال آتے ہیں، جیسے کہ ملٹیپل میرجز پہ، ایج ڈفرینس پہ بہت سارے سوال آتے ہیں۔ تو وہ سب چیزیں ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، جب اسلام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم لے کر آئے، تو اس سے پہلے تک کوئی بھی ریلیجین میں یا پھر کوئی بھی ملک کے قانون میں میرج پر ایک کے بعد رکاوٹ نہیں تھی، جتنے چاہے اتنے کر سکتے تھے۔ ایون اگر آپ 1000 بھی کر لیے، سمجھو کوئی انسان اگر 1000 شادی بھی کر لیا تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کو، کوئی بھی قانون میں یا کسی بھی ریلیجیس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو لیکن جب اسلام آیا تو اسلام اس چیز کے اوپر فل سٹاپ لگا، اس چیز کو روک دیا اور کہا کہ آپ میکزیمم 4 شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام آنے کے بعد آپ جتنے چاہے اتنے نہیں کر سکتے، میکزیمم 4 کر سکتے تھے۔ یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسری بات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ 4 شادی والی آیت جب تک اتری نہیں تھی۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ 11 ازواج نہیں تھے، اس میں سے 2 کا انتقال ہو چکا تھا، ایک ساتھ ان کے 9 ازواج تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے 11 شادیاں ہوئی، جب تک 4 شادی والی آیت آئی نہیں تھی، اور اس کو چھوڑ کر اگر وہ چاہے irrespective آف دیٹ ورس ہیز کم اور ناٹ، وہ ورس چاہے آئی یا نہیں آئی، اس کو بازو میں رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شادیاں صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر یا تو پولیٹیکل ریزنس پہ ہوئے تھے، یا اللہ کے حکم سے ہوئے تھے، یا پھر کسی ویڈو کو یا پھر ڈیورس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوئے تھے۔ صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کیا تھا، کیونکہ جب ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 وائف میں سے سب سے پہلا نمبر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے تقریباً 10 سال بعد، ہجرت سے کچھ سال پہلے، 1 یا 2 سال پہلے، کچھ سمے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ اور جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، ان کی کوئی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے نمبر پر ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے نمبر پر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں ایج گیپ کے لیے، تو میں صاف طور پہ بتا دوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دکھائے گئے تھے کہ یہ آپ کے ازواج ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، ان سے آپ نکاح کرو۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म आया था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करने के लिए, उनसे निकाह करने के लिए अल्लाह का हुक्म आया था। और नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे। इनफैक्ट अगर कुछ ये गलत भी होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम अज़वाज को से कहे थे कि अगर तुम लोग दुनिया को चाहते हो तो अल्लाह की तरफ से जो चाहे दुनिया की चीज़ मैं तुमको दे दूंगा, वो ले लो और आप रुखसत है, आप जा सकते। उनकी कोई अज़वाज दुनिया के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं गई। उनके पास साफ तौर पे ऑप्शन था, ना सिर्फ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, उनके हर अज़वाज के पास साफ तौर पर ऑप्शन था। दुनिया की जो चीज़ होना चाहिए अल्लाह के हुक्म से अब मैं आपको दे दूंगा, ले लीजिए। वो छोड़कर आप, वो लेकर आप चल जा सकते अगर आपको दुनिया के लिए आप है तो कोई भी वाइफ उनकी छोड़कर नहीं गई, इंक्लूडिंग आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उसके बाद 5वें नंबर पर है हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के 2 या 3 महीने बाद इनका इंतकाल हो गया था। नहीं थे उसके बाद में 2 या 3 महीने बाद इनका इंतकाल हो गया था। 6वें नंबर पर है हिंद बिनते अबू उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनको लक़ब दिया गया था, इनको उम्मे सलमा के नाम से इनको जाना जाता था। 7वें नंबर पर है ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये इनके मुंह बोले बेटे की वाइफ थे, मुंह बोले बेटे की बीवी थे, जिनसे डिवोर्स के बाद इनके लिए ख़ास तौर पे अल्लाह का हुक्म आया कि आप इनके साथ निकाह कीजिए। अल्लाह का कुरान में हुक्म आया ख़ास तौर पे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने नबूवत में नबी के ख्वाब सच्चे होते हैं, ख्वाब के ज़रिए दिखाया था। ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ख़ास तौर पे कुरान में हुक्म आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कीजिए। इसके बाद 8वें नंबर है जुवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो एक जंग के बाद में कैप्चर्ड हुए थे, कैदी बना लिए गए थे। वहाँ से उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ादी दिलवा कर उनसे निकाह किया, आज़ादी दिलवा कर निकाह किया, और उनकी आज़ादी उनकी मेहर थी। उसके बाद 9वें नंबर पर है रमला बिनते अबू सुफियान। इनको उम्मे हबीबा के नाम से जाना जाता था। इनका ओरिजिनल नेम था रमला बिनते अबू सुफियान, जो मक्के के एक सरदार अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटी थी। उसके बाद 10वें नंबर पर है सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको जंग खैबर के बाद में इनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था। और 11वें और आखिरी नंबर पर है मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 शादियाँ हुए थे। ये शादियाँ होने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में ये 4 शादी के ऊपर रुकावट नहीं आई थी, अब तक रोक नहीं था। उसके बाद और उसके बावजूद भी ये या तो पॉलिटिकल रीजंस या अल्लाह के हुक्म से हुए थे। उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में पहले ये आयत आई कि नबी अब आप इससे ज़्यादा निकाह नहीं कर सकते, ना इनमें से आप किसी को छोड़ सकते, ना इनमें से किसी को छोड़ सकते, ना इनके अलावा आप किसी को आप अपनी निकाह में ला सकते। फिर उसके कुछ समय बाद कुरान में आयत उतरी कि तमाम मुसलमानों के लिए कि आप 2, 3 या 4 शादी कीजिए मैक्सिमम, लेकिन अगर आपको डर है कि आप उनके बीच में इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही कीजिए। कुरान की ये आयत आई, उसके कुछ समय बाद कुरान की ये आयत नाजिल हुई। तो जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि ए नबी आप इससे ज़्यादा निकाह आप नहीं कर सकते, तो ये पर्टिकुलर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त थी, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 से ज़्यादा निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए थे। और ज़्यादा भी 11 जब हो गए थे, उनके 9 थे वो टाइम पर, 11 नहीं थे, 2 का इंतकाल हो चुका था। 9 के बाद 10वां शादी आप नहीं कर सकते थे। ये था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के बारे में। इसके बाद अगली वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ और करीबी लोगों के बारे में देखेंगे। अज़वाज 11 अज़वाज के अलावा उनके कौन कौन उनके करीब थे, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.